हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर आपने जोईशुं धोरण 10 चैप्टर 13 आंकड़ाशास्त्र स्वाध्याय 13.3 मध्यस्थ शोधो। ये अगाऊ आपने जोई गया है 13.1 और 13.2 जेनी अंदर मध्यक शोधो और बहुलक शोधो एना दाखला आपने जोई गया। आज आपने 13.3 नो तीजो दाखलो जोईशुं। जो तो अहींया संख्या आपी छे, एक जीवन वीमा एजंटे 100 पॉलिसी धारकोनी संख्या माटे नीचेनुं वितरण प्राप्त कर्युं। जेमनी उंमर 18 वर्षथी वधु परंतु 60 वर्षथी ओછી होय तेवी ज व्यक्तिओने पॉलिसी आपवामां आवी होय तो तेमनी मध्यस्थ उंमर शोधो। बरोबर। तो आ रीतना एक रकम आपेली छे। जो मित्रों आ कोष्टक आप्युं छे आ वर्ग के आवृत्ति नहीं। बरोबर। आना परथी आपने आवृत्ति ने वर्ग बनावा पड़शे। तो जो मित्रों अहीं रकम केवी छे, थी ओछी 20 वर्षथी ओछी, 60 वर्षथी ओछी, 15 वर्षथी वधु। तो आवो जो दाखलो होय थी ओछी, तो आनी अंदर आपने एक वर्ग अने आवृत्ति बनावा पड़शे। बरोबर। आनी अंदर कम्प्लीट आवृत्ति के वर्ग आपेला होता नथी, एने जोईने आपने नवो वर्ग अने आवृत्ति बनावीशुं। बरोबर। तो जो मित्रों अहींया 20 वर्षथी ओછી 25 वर्षथी ओછી केटली पॉलिसी धारकोनी संख्या छे 6। जो मित्रों 20 वर्षथी ओછી पॉलिसी धारकोनी संख्या केटली छे 2। 25 वर्षथी ओછી केटली छे तो 6। 30 वर्षथी ओછી धारकोनी संख्या 24। ए रीतना छे 60 वर्षथी ओછી केटली छे 100। बराबर। तो अहींया जो मित्रों दरेक में 20 થી 25, 25 થી 30, 30 થી 35, 5 નો ગાળો છે। પછી અહીંયા આપણે 20 થી ઓછી એટલે કે 20 થી ઓછી એટલે 20 ની પાછળ 15 આપણે ગણવાના છે। બરોબર। 5 નો ગાળો છે। પરંતુ અહીંયા શું કીધું છે, 18 વર્ષથી વધુ હોય તેને જ પોલિસી આપવામાં આવી છે। તો આપણે અહીંયા વર્ગમાં શું લખીશું, वर्ग अने आवृत्ति। एकदम सहेला दाखला है मित्रों, कशुं ज हार्ड नथी। तो चलो आपने नवो वर्ग बनावीए 20 वर्षथी ओછી एटले अहींया, परंतु आपने अहींया 18 वर्षथी वधु आप्युं छे। तो 18 वर्षथी एटले के अहींया आपणे लखीशुं 18 થી 20। पछी अहींया लखीशुं 20 થી 25, 20 થી 25। बराबर। अहींया 30 वर्षथी ओછી एटले 25 થી 30। अहींया छे 35 થી ओછી तो अहींया 30, 35। तो जो मित्रों हवे दरेक में 5 आपणे उमेरता 5 नो गाळो छे 30 एटले 35 आवशे। 35, 40, 40, 45, पछी 45, 50। बराबर। 50, 55, 55, 60। बराबर। तो छेक सुधी आपने आवृत्ति कम्प्लीट बनी गई है, वर्ग कम्प्लीट बनी गयो है। हवे आवृत्ति लखीशुं। जो मित्रों अहीं पॉलिसी धारकोनी संख्या आ आवृत्ति नथी, परंतु आने जोईने आपने आवृत्ति बनाववानी छे। तो शुं कीधुं, तो चलो मित्रों हवे आपने आवृत्ति बनावीशुं। चालो अहींया 20 वर्षथी ओછી 2 છે। बराबर। तो अहींया लखीशुं 2। पछी 25 वर्षथी ओછી केटली छे 6। तो 25 वर्षथी ओછી 6 एटले 20 वर्ष ए नीचेनी संख्यानो पण समावेश थई जाय। तो एमांथी आपणे 2 बाद करीशुं तो केटला, 6 मांथी 2 बाद करीशुं तो 4। 30 वर्षथी ओછી केटली छे 24। तो आ नीचेनी संख्या छे बधानो समावेश थई जाय। तो 24 मांथी आपणे 6 बाद करीशुं तो केटला रहेशे 18। चलो 35 वर्षथी ओછી કેટલી વ્યક્તિઓ છે તો 45 એટલે કે 30, 25 વર્ષ 20 બધાનો સમાવેશ થઈ જાય। બરાબર। 35 વર્ષથી ઓછી 45 છે તો એની અંદર નીચેની બધી સંખ્યાનો સમાવેશ થઈ જાય। તો આપણે 24 માંથી બાદ કરીશું તો 21 રહેશે। 40 વર્ષથી ઓછી 78 થી નીચે બધી સંખ્યાનો સમાવેશ થઈ જાય। તો આપણે 45 બાદ કરીશું तो केटला रहेशे 33। तो आ रीतना दरेक में आपने बात करता जवानुं छे।
તો 89માંથી 78 તો 11 બરાબર. અરે 92માંથી 89 તો 3, 98માંથી 92 તો 6, પછી 100માંથી 98 તો 2 બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે આ સંખ્યા પરથી આપણે વર્ગ અને આવૃત્તિ કમ્પ્લીટ બનાવી દીધી છે. હવે આપણે જગ્યા ઓછી છે એટલે આને ઘૂસી નાખીએ અને આ બાજુ લઈ આવીશું બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે વર્ગ અને આવૃત્તિ જે સંખ્યા આપી હતી એના પરથી આપણે કમ્પ્લીટ મેળવી લીધી છે બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીશું? સંચયી આવૃત્તિ. ત્રીજું ખાનું કયું હોય છે? સંચયી આવૃત્તિ બરાબર. સંચયી આવૃત્તિ એને આપણે CF તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આવૃત્તિને F. ચલો, તો હવે આપણે દાખલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું? તો ચલો મિત્રો, આવૃત્તિનો સૌપ્રથમ સરવાળો કરીશું બરાબર. આ વર્ગ આવૃત્તિને આપણે F તરીકે ઓળખીશું અને સંચયી આવૃત્તિને CF તરીકે બરાબર. તો હવે અહીં શું કરીશું? દાખલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું? તો આવૃત્તિનો આપણે સરવાળો કરીશું. તો ચાલો 2, 4, 6, 6 ને 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ને 6, 28 ને 2, 30 નું 0. 30 નો 0 વધી 3, 3 ને 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા થશે? 100. n બરાબર કેટલા? 100 થશે બરાબર. હવે આપણે શું કરીશું? મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવા માટે આપણે એક નાનું સૂત્ર છે મિત્રો બરાબર. મધ્યસ્થ તો n છેદમાં m બરાબર n છેદમાં 2. n કેટલા છે? તો 100 બરાબર. n કેટલા છે? 100 અને નીચે 2 તો 50 દુ એટલે 50 આવશે બરાબર. n2 50. તો હવે જોવાનું છે મિત્રો આપણને. ચાલો અહીંયા આપણે CF જોઈએ. હવે CFમાં શું કરવાનું છે? 2 ના 2, 2 માં 4 ઉમેરીશું. હવે ઉમેરતા જવાનું છે બરાબર મિત્રો. 2 માં 4 ઉમેરીશું તો 6, 6 માં 18 ઉમેરીશું તો 24 બરાબર. 24 માં 21 ઉમેરીશું તો 45 બરાબર. 45 માં 33 ઉમેરીશું તો 78, 78 માં 11 ઉમેરીશું તો 89, 89 માં 3 ઉમેરીશું તો 92, 92 માં 6 ઉમેરીશું તો 98, 98 માં 2 ઉમેરીશું તો 100. તો જો મિત્રો અહીંયા n બરાબર પણ 100 અને CFની છેલ્લી સંખ્યા પણ 100. તો આપણો દાખલો, આપણી ગણતરી કમ્પ્લીટ છે એટલે દાખલો આપણો સાચો પડશે બરાબર. અહીંયા બંને સંખ્યા સરખી સેમ હોવી જોઈએ. તો હવે જો આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવા માટે આપણે જે n2 શોધ્યા છે તો આ 50. તો જો CFમાં આપણે 50 જોઈશું તો 50 નહીં, પરંતુ 50ની પછીની સંખ્યા આપણે બોર્ડર બનાવવાની છે. 50થી ઉપરની નાની સંખ્યા 45, nથી મોટી 78. તો 78 આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું બરાબર. ચાલો મિત્રો, હવે શું કરીશું? તેથી મધ્યસ્થ વર્ગ આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ આની પરથી નક્કી કરવાનો છે. બોર્ડરમાં છે 35, 40 છે બરાબર. ચાલો હવે સૂત્ર લખીશું. સૂત્ર શું છે? તો m બરાબર L પ્લસ n2 માઇનસ CF છેદમાં F ગુણ્યા H બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ L, n2, CF, F, H એનું મૂલ્ય આપણે લખી દઈએ એટલે આપણે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવે. જો મિત્રો આ બોર્ડર બનાવી છે એની ઉપરની સંખ્યાને આપણે CF ઓળખીએ છીએ, આની અંદર F અને આને n2. પછી વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 18 થી 20 થી 25, 25 થી 30. તો જો અહીંયા 5નો ગાળો છે બરાબર. અને આ અધઃ સીમાને આપણે L તરીકે ઓળખીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે લિસ્ટ કરી લઈએ. L બરાબર કેટલા? 35 બરાબર. પછી n2 કેટલા છે? 50. n2 કેટલા છે? 50. અને CF તો CF 45 છે અને F 33 અને H
5મી વર્ગ લંબાઈ છે, બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાખલો ગણીશું. બરાબરની નીચે બરાબર હોવું જોઈએ મિત્રો. ચાલો એલની કિંમત કેટલી છે? 35, બરાબર. પ્લસ N2 50 માઇનસ CF 45, બરાબર. F તો 33 ગુણ્યા 5. ચાલો હવે 35 પ્લસ 50માંથી 45 બાદ કરીશું તો 5 નીચે 33 ગુણ્યા 5, બરાબર. તો હવે અહીંયા કટ થાય છે એની સંખ્યા, તો શું કરીશું? ઉપર 5 ગુણ્યા 5 25 થશે, નીચે 33, બરાબર. તો હવે મિત્રો આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે 33નો. 25 ભાગ્યા 33 કરીશું. તો અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરવો પડશે. જો જે ઉપર સંખ્યા છે એ અંદર આવશે 25 અને 33 બહાર. તો જો મિત્રો હવે 33નો ઘડિયો બોલીએ તો 33થી સંખ્યા નાની છે તો ભાગ ના ચાલે, એનો 0 અને હવે એક 0 લગાડીશું, એનો પોઈન્ટ. ચાલો 33નો ઘડિયો બોલીશું 250ની આસપાસ. 33 દુ 66, 33 તરી 99, 33 ચોક 132, 33 પંચા 165, 33 સંગ 198, 33 સત્તા 231, બરાબર. તો અહીં 33 સત્તા કેટલા? 231 કામ આવશે મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો હવે આને બાદબાકી કરીએ. 0માંથી કટ ના થાય તો 10માંથી 1 જાય તો 9, 4માંથી 3 1, ઉપરથી ભાગ ના ચાલે એનો 0 લઈશું. ચાલો 190ની આસપાસનું 33 છંગ 198 થઈ જશે તો 33 પંચા 165 થશે, બરાબર. 165. તો હવે અહીંયા બાદબાકી કરો. 10માંથી 5 જાય તો 5, 8માંથી 6 જાય તો 2, ફરી પાછો 0. હવે 33 સત્તા ફરી પાછા 231, બરાબર. તો અહીંયા 9 1, બરાબર. અને જો મિત્રો હવે આપણે પોઈન્ટ પછી 3 અંક સુધી જ આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે. અને ખાસ આપણે એક નિયમ છે કે અહીંયા 5થી ત્રીજા નંબરની સંખ્યા જો 5થી મોટી હોય તો શું કરીશું? આપણે એને કટ કરીને આમે ઉમેરી દઈશું તો કેટલા થશે? 0.75ની જગ્યાએ 76 થઈ જશે, બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા દાખલો 33 પ્લસ 0.76, બરાબર. ચાલો સરવાળો કરી દઈએ. 33 પ્લસ 0.76, અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીને 0 મૂકી દઈએ. 76.33, તો M બરાબર 33.76 આપનો આન્સર આવી ગયો ફાઇનલ, બરાબર. જો મિત્રો દાખલા એકદમ સહેલા છે પરંતુ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, બરાબર. 13.3નો ચોથો દાખલો ગણીશું, મધ્યસ્થ. જો મિત્રો અહીંયા આપણે 2 ખાના દોર્યા છે એનું કારણ એક જ છે. અહીંયા જે દાખલાની સંખ્યા આપેલી છે, બરાબર. આ સંખ્યા કેવી છે તો લંબાઈ જુઓ મિત્રો. જો 118થી 126, બરાબર. તો અહીંયા 126 હોવા જોઈએ, તો અહીંયા 127થી 135, તો અહીંયા 135 હોવા જોઈએ, એની જગ્યાએ 136. તો અહીં વર્ગનું બેલેન્સ દેખાતું નથી. વર્ગનું બેલેન્સ કેમ નથી? તો સંખ્યા આગી પાછી છે, તો આ વર્ગ આપણે નવેસરથી બનાવવો પડશે, બરાબર. તો જો મિત્રો આને આવા પ્રકારનો વર્ગ હશે તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા 1 પોઈન્ટ બાદ કરીશું અને અહીંયા 5 પોઈન્ટ વધારીશું. અહીંયા 5 પોઈન્ટ બાદ કરીશું અને અહીંયા 5 પોઈન્ટ વધારીશું. તો 1 પોઈન્ટ આ બાજુથી અધઃ સીમામાંથી 1 પોઈન્ટ બાદ કરીશું તો કેટલો વર્ગ બનશે? તો 117.5. જો મિત્રો આ રીતના 117.5 થી 126.5, આ બાજુ પોઈન્ટ વધારવાનો છે, આ બાજુ બાદ કરીશું, બરાબર. તો હવે લખીશું અહીંયા 126.5. તો જો મિત્રો અહીંયા 126 પોઈન્ટ, તો અહીંયા આપણે બેલેન્સ હવે જળવાશે. 126.5 થી 135.5, બરાબર. અહીંયા લખીશું 135.5 થી 144.5, બરાબર. અહીંયા 144 છે, તો અહીંયા 144.5 થી 153,
153.5 બરાબર 153.5 થી 162.5 હવે 162.5 થી 171.5 બરાબર હવે 171.5 થી 180.5 તો જો મિત્રો આવા પોઈન્ટ મૂકવાથી અહીંયા વર્ગનું સંતુલન જળવાઈ રહી છે બરાબર સંતુલિત થઈ ગયું અહીંયા અસંતુલિત હતી કેમ કે 118 પછી 126 બરાબર આ ગાળા વચ્ચે અહીંયા 126 હોવા જોઈએ અગાઉ આપણે દરેક દાખલામાં કેવા સંતુલિત વર્ગ હતા અહીંયા 126ની જગ્યાએ 27 છે અહીંયા 135ની જગ્યાએ 136 તો આ સંતુલિત વગરનો છે બરાબર તો એને આપણે અહીંયા સંતુલિત કર્યું છે હવે આપણે આવૃત્તિ લખી લેશું આવૃત્તિ બરાબર 1 બરાબર 3 5 9 12 5 4 અને 2 તો જો મિત્રો હવે આની આપણે જરૂર નથી તો આપણે એને તો ચાલો મિત્રો આપણે વર્ગ સંતુલિત થઈ ગયો છે હવે આપણે દાખલો ગણીશું અહીં છેલ્લું ખાનું કયું છે તો સંચયી આવૃત્તિ બરાબર સંચયી આવૃત્તિને આપણે CF તરીકે ઓળખીએ છીએ તો હવે દાખલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું ગણવાનો તો આવૃત્તિ પરથી ચાલો આવૃત્તિનો સરવાળો કરી દઈએ 3 ને 5 8 8 ને 9 17 18 19 ને 5 24 ને 4 28 ને 2 30 30નો 0 વધી 3 ને આ 1 4 બરાબર તો n બરાબર કેટલા 40 થયા બરાબર મિત્રો હવે CF જોઈ લઈએ CFમાં શું કરીશું ઉમેરવાના છે 3ના 3 પછી 3માં 5 ઉમેરતા કેટલા થશે 8 બરાબર 8માં 9 ઉમેરતા કેટલા થશે તો 17 17માં 12 ઉમેરતા કેટલા થશે તો 29 બરાબર 29 29માં 5 ઉમેરતા કેટલા થશે 34 34માં 4 ઉમેરતા તો 38 38માં 2 ઉમેરતા 40 તો જો મિત્રો n બરાબર પણ 40 અને CFનો છેલ્લો અંક પણ 40 તો આપણું ગણતરી બરાબર છે જો અહીંયા સંખ્યા અગી પાસી હોય તો આપણો દાખલો ગણતરીમાં ભૂલ કહેવાય બરાબર તો આપણો દાખલો ખોટો પડવાની શક્યતા બરાબર તો ચાલો હવે આપણને મધ્યસ્થ વર્ગ માટેનું એક સૂત્ર છે બરાબર મધ્યસ્થ m બરાબર n2 બરાબર n બરાબર n કેટલા છે અહીંયા 40 બરાબર તો 40 ભાગ્યા 2 તો 20 n2 કેટલા થયા 20 બરાબર તો હવે CFમાં જોઈએ 20 ક્યાંય છે નહીં તો 20થી પાછળની સંખ્યા જોઈ લેવાની 20થી આગળની નાની સંખ્યા 17 એની પાછળની સંખ્યા 29 તો 20 નહીં તો 20થી પાછળની સંખ્યાને આપણે બોર્ડર બનાવી દઈશું બરાબર આ રીતના તો ચલો મિત્રો હવે આપણને તેથી મધ્યસ્થ વર્ગ કયો છે જે બોર્ડર કરી એની અંદર 144.5 થી 153.5 બરાબર છે ચાલો હવે સૂત્ર લખીશું મધ્યસ્થનું સૂત્ર તો m બરાબર l પ્લસ n2 માઇનસ CF છેદમાં f ગુણ્યા h સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું મિત્રો l n2 CF f h એનો મૂલ્ય લખી દઈએ બરાબર જો આપણે દરેક દાખલાની અંદર ખ્યાલ છે અધસીમાને આપણે l તરીકે ઓળખીએ છીએ આ બોર્ડરની ઉપરની સંખ્યાને આપણે CF તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આ Fની મધ્યમાં જે બોર્ડર છે એની અંદર F અને આ N2 છે હવે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે તો 17 થી 26 એટલે 9મી બરાબર તો L બરાબર કેટલા છે 144.5 N2 બરાબર 20 N2 બરાબર 20 અને CF બરાબર 17 અને F બરાબર કેટલા છે તો 12 અને H
9 બરાબર. 17 થી 26 સુધીનો ગાળો એટલે 9 બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાખલો ગણીશું. બરાબરની નીચે બરાબર હોવું જોઈએ. એલ કેટલા છે તો 144.5 બરાબર, પ્લસ N2 કેટલા છે 20, CF 17, F તો 12 ગુણ્યા 9 બરાબર. ચાલો 144.5 પ્લસ 20માંથી 17 બાદ કરીશું તો 3 નીચે 12 ગુણ્યા 9 બરાબર. ચાલો 144.5 પ્લસ અહીંયા ઉડેવાય તો ઉડાડી દઈએ 3 4 તરી 12 ઉપર આવશે 9 નીચે 4 બરાબર. 144.5 પ્લસ અહીંયા હવે આપણે મિત્રો શું કરીશું, ભાગાકાર કરીશું 9/4 બરાબર. તો ચાલો 4 દુ 8 બરાબર, ઉપરથી ઉતાર્યો 1. હવે એક 0 લઈશું, એનો પોઈન્ટ 4 દુ 8 બરાબર. 10માંથી 8 જાય તો 2, ઉપરથી ઉતારીશું 0, 4 પંચા 20 બરાબર. તો અહીંયા તો ચલો મિત્રો 144 પ્લસ 2.25. હવે આનો સરવાળો કરી દઈશું મિત્રો. 144.5 પ્લસ 2.25 બરાબર. તો જો મિત્રો 5 5 ને 2 7, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ 6 અને 4 1. તો M બરાબર 146.75 આપનો ફાઇનલ આન્સર મળી ગયો મિત્રો. જો મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, દાખલા બહુ જ સહેલા છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણને 13.3ના બીજો અને ત્રીજો અને ચોથો દાખલો આપણે જોઈએ છે. હવે મળીશું મિત્રો નેક્સ્ટ એટલે કે 5, 6, 7ની અંદર બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.